Hello students, welcome to this new lecture. In the last lecture, we seen three important formulae, that is Newton's forward difference interpolation formula, Newton's backward difference interpolation formula, and Lagrange's interpolation formula. Then we also seen when that formulae of interpolation can be used. ती formulae कधी वापरायची हे पण आपण पाहिलं होतं. फॉरवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युला कधी वापरायचा, बॅकवर्ड डिफरन्स फॉर्म्युला कधी वापरायचा आणि लॅग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला कधी वापरायचा हे आपण पाहिलं होतं. When the given data is equally spaced up and when we have to find the required value near the beginning of the data, at that time we have to make use of Newton's forward difference interpolation formula. When the given data is equally spaced up and when we have to find the required value of y near the end of the data, that is if interpolation or extrapolation is near the end of the data, then we have to make use of Newton's backward difference interpolation formula. And similarly, when the given data is not equally spaced, then we have to make use of only one formula, and that formula is nothing but Lagrange's interpolation formula. Okay, now in this lecture we have to see examples depending upon all these formulae. So let us begin the examples of interpolation. Example number 1. From the data given below, find approximate value of y at x equal to 1.35. The values of x are given as 1.2, 1.4, 1.6 and 1.8, and corresponding values of y's, that is corresponding entries, are also given to you. Minus 0.112, minus 0.016, 0.336 and 0.992. Okay, we have to solve this particular example. Now see, in the topic interpolation, as we discussed earlier, that there are three formulae: Newton's forward difference interpolation formula, backward difference interpolation formula, and Lagrange's interpolation formula. First of all, we have to decide which formula we have to make use to solve this example. Okay, for that, check whether the given data is equally spaced or not. What is your observation? The values of x, that is values of arguments, are 1.2, 1.4, 1.6 and 1.8. We observe that the difference between two successive arguments is the same, that is 0.2. दोन सक्सेसिव्ह आर्ग्युमेंट्स मधलं अंतर 0.2 आहे, हे सगळीकडे सेम आहे, म्हणून दिलेला डेटा हा इक्वली स्पेस्ड आहे. देन डेटा इक्वली स्पेस्ड असेल तर देयर आर टू फॉर्म्युली, फॉरवर्ड डिफरन्स और बॅकवर्ड डिफरन्स. कोणता वापरायचा बघूयात. नाउ इंटरपोलेशन कोणत्या पॉइंटला करायचं आहे? येस, वी हॅव टू डू इंटरपोलेशन ॲट विच पॉइंट? We have to find out the value of y at x equal to 1.35. 1.35 ला व्हॅल्यू ऑफ y काढायची. आपलं पहिला आर्ग्युमेंट 1.2 आहे, त्याच्यानंतरचा आर्ग्युमेंट 1.4 आहे. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? 1.35 ही व्हॅल्यू डेटाच्या सुरुवातीच्या जवळ आहे. ओके, 1.35 this value lies near the beginning of the equally spaced data. Therefore, we have to solve this example by using Newton's forward difference interpolation formula. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्युली पहिल्यांदा केलं पाहिजे. सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्युली करण्यासाठी आपण पहिल्यांदा डेटा कसला बघितला. डेटा हा इक्वली स्पेस्ड आहे आणि इक्वली स्पेस्ड आहे, इंटरपोलेशन सुरुवातीच्या जवळ आहे, म्हणून आपण फॉरवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरणार. ठीक आहे. सोल्युशन आन्सर. यस, पहिल्यांदा हे सगळं आपल्याला जे आता आपण ओव्हरली डिस्कस केलं ते एक्झाम मध्ये सगळं लिहावं लागेल, म्हणजे तुमची सुरुवात कशी असेल. Since we observe that given data is equally spaced and we have to find the value of y at x equal to 1.35, which lies near the beginning of the data, therefore here we use Newton's forward difference interpolation formula. Okay, हे सगळे एक्झाम मध्ये लिहावं लागेल. ओके, इथे आता मी डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहितो. We use Newton's forward difference interpolation formula, which is as follows. Okay, formula काय आपल्याला माहिती आहे, फॉर्म्युला प्रत्येकाला पाठ पाहिजे. What is that formula? Y is equal to f of x is equal to f of a plus u into delta f of a plus u into u minus 1 divided by 2 factorial into delta square f of a plus u
into u minus 1 into u minus 2 divided by 3 factorial into delta raised to 3 f of a. How to remember this formula हे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलेलं आहे. ओके, म्हणजे आपल्याला डेल्टा रेस टू 3 पर्यंत जावं लागेल, कारण व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन 1.2 1.4 1.6 1.8 देयर आर ओनली 4 आर्ग्युमेंट्स. देयरफॉर according to fundamental theorem of difference calculus, third order difference is a constant and all the higher order differences are 0. म्हणजे फक्त डेल्टा रेस टू 3 पर्यंतच्याच टर्म्स आपल्याला लागतील, पुढचा फॉर्म्युला लिहिण्याची गरज नाही. प्लस डॉट 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 आपण करूया. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 1 सपोज. ओके, हा फॉर्म्युला नंबर 1 झाला. वेअर आता न्यूटन्स पॉवर डिफरन्स फॉर्म्युला फक्त एवढाच आहे का? नाही, हा हाफ फॉर्म्युला झाला. याच्यामध्ये डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ ए, डेल्टा रेस टू 3 एफ ऑफ ए यांच्या व्हॅल्यूज आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करून काढू शकतो. फक्त राहतोय कोण? अननोन कोण आहे? यू आहे. म्हणजे आपल्याला यू ची व्हॅल्यू काढावी लागेल. यू ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी व्हॉट इज यू, फॉर्म्युला फॉर यू पण आहे, आपण त्या लेक्चर मध्ये पाहिलेला आहे. व्हॉट इज यू? वेअर यू इज इक्वल टू एक्स मायनस ए डिवाइडेड बाय एच. ओके, वेअर यू इक्वल टू एक्स मायनस ए डिवाइडेड बाय एच असेल. ठीक आहे, दिस इज फॉर्म्युला फॉर यू. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला यू काढला पाहिजे. यू काढल्यानंतर डेल्टा, डेल्टा स्क्वेअर, डेल्टा रेस टू 3 यांच्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केला पाहिजे. ओके, हे आपला एक्झाम्पल सोडण्याचा फ्लो असणार आहे. ठीक आहे, पहिल्यांदा यू काढूयात, नंतर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार करूयात. ओके, नाउ वेअर यू इक्वल टू एक्स मायनस ए डिवाइड बाय एच. आता याच्यामध्ये एक्स म्हणजे काय असतो, ई म्हणजे काय असतो आणि एच म्हणजे काय असतो, दॅट यू नो व्हेरी वेल. हिअर व्हॉट इज एक्स? एक्स म्हणजे काय असतं? येस, व्हॉट इज एक्स? एक्स म्हणजे काय? ज्या पॉइंटला इंटरपोलेशन करायचं आहे, ज्या पॉइंटला रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ वाय काढायची, तो पॉइंट म्हणजे एक्स असतो. कोणत्या पॉइंटला काढायचे? येस, वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ वाय ऍट एक्स इक्वल टू 1.35. ठीक आहे, म्हणजे हिअर एक्स ची व्हॅल्यू आली. एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे? हिअर एक्स इक्वल टू 1.35. सिमिलरली ए, व्हॉट इज ए? इज नथिंग बट ज्या ए म्हणजे काय असतं? इनिशियल आर्ग्युमेंट, म्हणजे सुरुवातीचा आर्ग्युमेंट. सुरुवातीचा आर्ग्युमेंट कोणतं आहे आपलं? 1.2. a is equal to 1.2 and h. What is h? h is nothing but interval of differencing. दोन लगतच्या आर्ग्युमेंट्स मधला अंतर. 1.2 1.4 1.6 1.8 दोन लगतच्या आर्ग्युमेंट्स मधला अंतर थ्रूआउट सगळीकडे सेम आहे. ते किती आहे? 0.2. ओके, 1.2 1.4 म्हणजे 0.2 हे लगतच्या आर्ग्युमेंट्स मधला अंतर आहे. म्हणजे इथे h is equal to 0.2 असेल. ठीक आहे, म्हणजे x equal to 1.35 आहे, त्यानंतर a इक्वल टू 1.2 आहे आणि h इक्वल टू 0.2 आहे. ओके, या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे आपण डायरेक्ट u काढूयात. देयरफॉर पुटिंग these values in the formula for u, we get u equal to, yes, what is u? x. x ची किंमत 1.35 minus a, the value of a is a 1.2 divided by h, the value of h is a 0.2. Okay, that is equal to, calculator is allowed, you can perform the calculations by using calculator. ठीक है, 1.35 minus 1.2, yes, 1.35 minus 1.2, that is equal to 0.15, that is equal to 0.15 divided by 0.2 is equal to, calculator is allowed, you can use calculator. 0.15, okay, 0.15 divided by 0.2, 0.75. okay, the value of h, u equal to 0.75. therefore u is equal to 0.75. is it clear? okay, समजता है? सिंपल थिंग, u इक्वल टू 0.75. नेक्स्ट वन, पुढे आता u काढला, फॉर्म्युला तर आपण बघितलाय. फॉर्म्युल्यामध्ये आता फक्त राहिलं काय? येस, a म्हणजे आपलं पहिला आर्ग्युमेंट असतं, f ऑफ a म्हणजे त्याच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री असेल, ज्याची किंमत आपल्याला डायरेक्ट दिलेली आहे. नेक्स्ट वन, पुढे डेल्टा f ऑफ a काढावा लागेल, डेल्टा स्क्वेअर f ऑफ a आणि डेल्टा रेस टू 3 f ऑफ a यांच्या व्हॅल्यू काढाव्या लागतील. आणि यांच्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी वी हॅव टू प्रिपेअर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल. देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप काय असेल? लेट अस प्रिपेअर
let us prepare forward difference table. Forward difference table. Okay, forward difference table तयार करूया. Let us prepare forward difference table. Forward difference table तयार करूयात. Yes. पहिला कॉलम असेल as usual arguments चा. First column corresponds to argument, that is x, and second column corresponds to corresponding entries, that is y is equal to f of x. Okay, पहिल्या कॉलम मध्ये आर्ग्युमेंट्स असतील, दुसऱ्या कॉलम मध्ये एंट्रीज असतील. आर्ग्युमेंट्स काय आहेत? yes, पहिला आर्ग्युमेंट आहे 1.2 एक ओळ ब्लँक सोडा डिफरन्स लिहिण्यासाठी. पुढचा आर्ग्युमेंट आहे 1.4 एक ओळ ब्लँक सोडा. पुढचा आर्ग्युमेंट आहे 1.6 आणि त्याच्या पुढचा आर्ग्युमेंट आहे 1.8. ओके, 1.2 1.2 1.4 1.6 आणि 1.8. नेक्स्ट वन पुढे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज पण दिलेल्या आहेत. करस्पॉन्डिंग एंट्रीज काय आहेत? -0.112. करस्पॉन्डिंग एंट्री त्याच्या समोर लिहूयात. -0.112. पुढे x इक्वल टू 0.4 असताना -0.016. x इक्वल टू 1.6 असताना 0.336. 0.336 आणि x इक्वल टू 1.8 असताना व्हॅल्यू आहे 0.992. ओके, म्हणजे करस्पॉन्डिंग डेटा आपण फिलअप करून घेतला. पुढचा टेबल, हाऊ टू प्रिपेअर फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल, याचा आपण एक सेपरेट लेक्चर आहे, सेपरेट व्हिडिओ लेक्चर आपण तयार केलेला आहे. ते प्लेलिस्ट मध्ये आहे, तुम्ही ते लेक्चर पुन्हा एकदा पाहू शकता. पुढे नेक्स्ट वन y इज इक्वल टू f of x झाला. नेक्स्ट वन पुढचा कॉलम, नेक्स्ट कॉलम करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन f of x, दॅट इज अ डेल्टा f of x. ओके, डेल्टा f of x काढूयात. डेल्टा f of x कसा काढायचा दॅट यू नो व्हेरी वेल. पुढची टर्म मायनस ती टर्म, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा, दॅट इज अ -0.016 मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस 0.112. ओके, काय असेल ते कॅल्क्युलेशन करा. आय कॅन परफॉर्म दी कॅल्क्युलेशन्स बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर. तुम्ही काय कॅल्क्युलेटर वापरू शकता. ओके, माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे किंवा इथे स्क्रीनवर पण आपण कॅल्क्युलेटर बघूयात. -0.016 मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस 112. ओके, कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर करू शकता. ठीक आहे, दॅट गिव्स 0.096. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स करा. हाऊ टू यूज कॅल्क्युलेटर, कॅल्क्युलेटर व्यवस्थित वापरा. 0.096 हाऊ टू यूज कॅल्क्युलेटर, याचा आपण एक सेपरेट लेक्चर बघणार आहोत. ओके, त्याचे आपण सेपरेट लेक्चर युट्यूबला अपलोड करणार आहोत. ठीक आहे, नेक्स्ट वन पुढे, पुढची टर्म मायनस ती टर्म, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा, म्हणजे 0.336. 0.336 मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस 0.016. ओके, 0.336 here I am using सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. हा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर मी वापरतोय. हा या 100fx चा कॅल्क्युलेटर आहे. याच्यामध्ये भरपूर फंक्शन्स आहेत. हाऊ टू यूज कॅल्क्युलेटर हे आपण एक सेपरेट लेक्चर तयार करणार आहोत. आता साधे कॅल्क्युलेशन्स आहेत, त्याच्यामुळे एव्हरीवन कॅन परफॉर्म दी कॅल्क्युलेशन. 0.336 मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस 0.016 is equal to value is 0.352. दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये 0.352. ओके, 0.352. पुढे नेक्स्ट वन, पुढची टर्म 0.992 मायनस 0.336. दोघांचा डिफरन्स घ्या, दोघांचा डिफरन्स दोघांच्या मध्ये लिहा, 0.992. 0.992 मायनस 0.336 is equal to 0.656. okay, 0.656. 0.656. okay, this is the first order forward difference, that is the delta f of x. पुढे पुढचा कॉलम असेल डेल्टा स्क्वेअर f of x, म्हणजे सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ द फंक्शन f of x. सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स आपण कसा काढतोय? फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स डिफरन्स दॅट गिव्स सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स. ओके, पुढची टर्म मायनस ती टर्म, प्रोसिजर इज सेम. 0.352 minus 0.096, that gives, everyone should perform the calculations by using calculator. 0.352
0.256. Okay, similarly 0.656 minus 0.352, 0.656 minus 0.352. सायमल्टेनियस मी स्वतः पण कॅल्क्युलेशन करतोय. कॅल्क्युलेशन कसे करायचे हे समजण्यासाठी 0.304 that gives 0.304. Okay, this is nothing but delta square f of x. Next column corresponds to delta raised to 3 f of x, that is third order forward difference of the function f of x. Okay, now सेकंड ऑर्डरचा डिफरन्स घ्या. सेकंड ऑर्डरचा डिफरन्स म्हणजेच थर्ड ऑर्डर डिफरन्स असेल. सेकंड ऑर्डरचा डिफरन्स आपला आता आपण एक्झिक्यूट केलेला आहे. आता त्या दोघांची वजाबाकी घ्या म्हणजे 0.304 minus 0.256 that gives 0.048. okay, 0.048. getting this? okay, अशा पद्धतीने आपण फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल तयार केलेला आहे. आता एकदा का फॉरवर्ड डिफरन्स तयार झाला तर आपल्याला काय करायचं, फक्त यांच्यातल्या आपल्याला पाहिजे असणाऱ्या व्हॅल्यू आपण उचलायच्या आणि टेबल मध्ये टाकायच्या. आपल्याला व्हॅल्यूज कशाच्या पाहिजेत, एफ ऑफ ए, डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ ए. बघूयात. आता आपल्याला माहिती आहे थेरॉटिकल नोटेशन आपण पाहिलेले आहेत. पहा, ए म्हणजे आपलं पहिलं आर्ग्युमेंट असतं 1.2. हा जर ए असेल तर दिस व्हॅल्यू करस्पॉन्ड्स टू एफ ऑफ ए. हा जर एफ ऑफ ए असेल तर दिस व्हॅल्यू करस्पॉन्ड्स टू डेल्टा एफ ऑफ ए. Similarly, this value corresponds to delta square f of a and this value corresponds to delta raised to 3 f of a. किंवा आपण जेव्हा फॉरवर्ड डिफरन्स टेबल आणि इंटरपोलेशनची फॉर्म्युला पाहिली होती तेव्हा मग सांगितलं होतं की जेव्हा आपण न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरणार असू गणित सोडवण्यासाठी तेव्हा आपल्याला व्हॅल्यूज टेबल मधल्या वरून खाली वापरायचे आहेत आणि जेव्हा आपल्याला न्यूटन्स बॅकवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरून एक्झाम्पल सोडवायचं आहे तेव्हा व्हॅल्यूज आपल्याला खालून वर वापराव्या लागतील. इथे आपण फॉरवर्ड डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला यूज करतोय म्हणून आपल्याला व्हॅल्यूज वरून खाली वापरावे लागतील. म्हणजे पहिला आर्ग्युमेंट आपलं ए आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री एफ ऑफ ए, त्याच्या करस्पॉन्डिंग डिफरन्स डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ ए आणि डेल्टा रेस्ड टू 3 एफ ऑफ ए. ओके, ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायच्या आहेत त्या व्हॅल्यूजला टेबलमध्ये अंडरलाईन करून ठेवायची म्हणजे चुकून मिस्टेक होणार नाहीये. ठीक आहे, ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला घ्यायच्या आहेत त्याच्यासाठी टेबलमध्ये अंडरलाईन करून ठेवायचे. बघूयात त्या व्हॅल्यूज पुढे नेऊयात आपण. येस, हिअर कोणत्या व्हॅल्यूज टाकायच्या त्या पुन्हा एकदा आपण लिहूयात. हिअर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, येस एफ ऑफ ए किती आहे, -0.112. ओके, पुढे डेल्टा एफ ऑफ ए म्हणजे त्याच्या करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड डिफरन्स डेल्टा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किती आहे, 0. व्हॅल्यूज वरून खाली वापरायचे आहेत 0.096. डेल्टा स्क्वेअर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0.256 आणि डेल्टा रेस्ड टू 3 एफ ऑफ ए yes delta raised to 3 f of a is equal to व्हॅल्यू किती आली आहे 0.048. ओके, 0.048 या व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत. नेक्स्ट वन पुढे. नाउ सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आलेल्या आहेत. व्हॅल्यूज आपण पुटअप करूयात. Now putting these values in the formula number 1, in the formula or in the equation formula number 1. okay, फॉर्म्युला नंबर 1 आपण लिहिलेला आहे न्यूटन्स पॉवर डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. न्यूटन्स पॉवर डिफरन्स इंटरपोलेशन फॉर्म्युल्यामध्ये या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज पुटअप करूयात. ओके, therefore y is equal to f of x. the value of x is nothing but 1.35. ज्या पॉइंटला व्हॅल्यू काढायची तो पॉइंट म्हणजेच x असेल, is equal to f of a. f of a ची किंमत
मायनस 0.112. ओके, प्लस यू, ची व्हॅल्यू आपण अगोदर एक्झिक्यूट केलेली आहे. यू ची किंमत किती आहे? 0.75. ओके, 0.75 into delta f of a. The value of delta f of a is nothing but 0.096 divided by 2 factorial. 2 factorial means 2 into 1, that gives directly 2 into u into delta f of a. Okay, f of a झाला plus u into delta f of a plus u into delta f of a. इथे 2 नाही आहे, सॉरी, फॉर्म्युला तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, तर फॉर्म्युला फक्त आपण व्हॅल्यू टाकतोय. प्लस यू, ची व्हॅल्यू आहे 0.75 into u minus 1, that is 0.75 minus 1 divided by 2 factorial, that is a 2 into delta square f of a. The value of delta square f of a is nothing but 0.256. Next, पुढे, yes, plus u, that is 0.75 into u minus 1, bracket plays important role, bracket टाकत चला, into u minus 2, u ची किंमत 0.75 आहे, डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल. 3 फॅक्टोरियल म्हणजेच 3 into 2 into 1, that gives 6 into delta raised to 3 f of a, आणि delta raised to 3 f of a ची किंमत आहे 0.048. Okay, 0.048. Okay, that is equal to, now we have to perform the calculations. Calculations करूयात. Calculations करण्यासाठी we have to make use of scientific calculator. ठीक आहे, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटरचा वापर करावा लागेल. That is equal to, y is equal to, perform the calculations carefully by using scientific calculator. F of 1.35 is equal to, yes, minus 0.112 remains as it is, no change, plus calculation करूयात 0.75 into 0.096. You can perform the calculation by using calculator. Yes, 0.75 into 0.096 is equal to 0.072. 0.072. Okay, plus u, 0.75 remains as it is, into u minus 1, 0.75 minus 1, that gives minus 0.25 into 0.256 remains as it is, divided by 2, सगळ्याला भागिले 2, plus 0.75 remains as it is, into 0.75 minus 1, that gives minus 0.25, and into 0.75 minus 2, विविध चिन्हांची वजाबाकी मोठ्या संख्येचं चिन्ह, that gives minus 1.25, into 0.048 remains as it is, no change, divided by 3 factorial. 3 factorial म्हणजे त्याची किंमत 6 आपण ऑलरेडी पुट अप केलेली आहे. ओके, that is equal to, now proceed, that is equal to, perform the calculations. Yes, minus 0.112 remains as it is, plus 0.072 remains as it is, no change. आता कॅल्क्युलेशन्स करताना शक्यतो भाग जात असेल तरी सुद्धा भाग घालवायचा नाही. ओके, कारण चिन्हांचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ठीक आहे, पहिल्यांदा रिझल्टंट टर्मचा आपण साइन ठरवूयात आणि त्याच्यानंतर आपण कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करूयात. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? इन द न्यूमरेटर वी ऑब्झर्व दॅट देयर आर हाऊ मेनी निगेटिव्ह टर्म्स? ओनली वन निगेटिव्ह टर्म, and we know that in the product if there are odd number of negative terms then the resultant sign is a minus, and if in the product there are even number of times negative sign occurs then the resultant sign is a plus. ओके, म्हणजे गुणाकारामध्ये वजाचं चिन्ह जर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आला असेल तर येणाऱ्या कॅल्क्युलेशनला रिझल्टंट साइन हे
मायनस असतं आणि जर प्रोडक्ट मध्ये किंवा डिव्हिजन मध्ये जर निगेटिव्ह हे साइन इव्हन नंबर ऑफ टाइम्स आलेलं असेल डेफिनेटली त्या रिझल्टंट टर्मचं साइन हे पॉझिटिव्ह असतं, प्लस असतं. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्यांदा चिन्हांचे कॅल्क्युलेशन तोंडी करून घेऊयात आणि मग संख्यांचं कॅल्क्युलेशन करूयात. ओके, व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन हियर? या टर्म मध्ये काय आहे? एकच फक्त निगेटिव्ह साइन आहे. आय एम फोकसिंग अबाउट दिस पर्टिक्युलर टर्म. ओके, देयर इज ओनली वन निगेटिव्ह साइन, देअरफॉर या टर्मचं तिसऱ्या टर्मचं जे काही रिझल्टंट साइन आहे ते मायनस येणार आहे. ठीक आहे, आता कॅल्क्युलेशन करूयात. 0.75 परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन्स. 0.75 नेक्स्ट वन पुढे इंटू, आता मी चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन ऑलरेडी केलेलं आहे. 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.256 इज इक्वल टू जे काय असेल ते न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट त्याला 2 करून टाकतो. दॅट गिव्स 0.024. ओके, you can use the calculation, you can perform the calculations. 0.024. न्यूमेरिकल मेथड मध्ये कॅल्क्युलेशन्स फार महत्वाचे आहेत. कॅल्क्युलेशन्स करेक्ट करता आले पाहिजेत. ठीक आहे, 0.024. सिमिलरली आता जी चौथी टर्म आहे त्या चौथ्या टर्मचं साइन ठरवूयात. त्यासाठी किती रिझल्टंट साइन आहेत बघूयात. 1 मायनस 2 मायनस 2 मायनस आहेत, म्हणजेच इव्हन नंबर ऑफ मायनस आहेत. जर इव्हन नंबर ऑफ मायनस साइन्स असतील तर रिझल्टंट साइन हे प्लस असेल. ठीक आहे, रिझल्टंट साइन हे प्लस असेल. देअरफॉर या फक्त चिन्हांचं कॅल्क्युलेशन आपण तोंडी केलेलं आहे. आता फक्त संख्यांचं कॅल्क्युलेशन करूयात. 0.75 इंटू 0.25 इंटू 1.25 इंटू 0.048 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आला 0.01125. ओके, यू कॅन चेक दॅट. 0.01125 ती लिहायची गरज नाही, लिहिलं तरी चालेल किंवा नाही लिहिलं तरी चालेल. डिवाइडेड बाय 6 दॅट इज इक्वल टू 0.00188. रिझल्टंट एकूण सगळी किंमत आली 0.00188. Okay, that is equal to. Perform the calculations now. ओके, शक्यतो वेळ वाचवण्यासाठी ज्या काही आपले कॅल्क्युलेटरच्या डिस्प्लेवर जी काही संख्या असेल, जी काही तुमची डिजिट आलेली असेल तिचा वापर तुम्ही रिपीटेडली जर करायचा असेल तर करू शकता. ओके, त्याच्यामुळे आपला वेळ वाचेल. आता माझ्या डिस्प्लेवर 0.00188 आहेच आहे, त्याच्यासाठी मला पुन्हा एकदा कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. डेफिनेटली ती व्हॅल्यू मी घेऊनच कॅल्क्युलेशन करतो, म्हणजे 0.00188. नेक्स्ट वन पुढे मायनस 0.024. नेक्स्ट वन प्लस 0.072 माइनस 0.112. Okay, is equal to, what is the answer? Minus 0.06213. Okay, minus 0.06213. ओके, शेवटच्या स्टेपला फक्त LHS लिहित चला. Therefore y is equal to f of 1.35 is equal to minus 0.06213. Minus 0.06213. That is the required value of y at x equal to 1.35. ही म्हणजेच x equal to 35 असताना y ची किंमत असेल. गेटिंग दिस? ओके, व्हेरी सिंपल. म्हणजे फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. फॉर्म्युला जर पार्ट असेल तर फक्त काम राहतंय कॅल्क्युलेशनचं, आणि ते कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी वी हॅव टू मेक यूज ऑफ सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर. ओके, सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर वापरून आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. कॅल्क्युलेटर जरी आपण वापरत असू तरी सुद्धा त्याचे फंक्शनिंग प्रॉपर व्यवस्थित समजणं गरजेचं आहे. ओके, त्यासाठी ते फंक्शनिंग काय कसं ऑपरेट करायचं हे प्रत्येकाला येत असेलच, तरी सुद्धा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर हाऊ टू यूज, कारण 12वी नंतर आपण जर समजा पहिल्यांदा सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर जर यूज करणार असू तर तो कसा वापरायचा हे आपल्याला माहित पाहिजे. त्याच्यासाठी आपण एक सेपरेट डेमो लेक्चर पण बघूयात. त्यासाठी प्रत्येक एक्झाम्पल सोडवत असताना जवळ कॅल्क्युलेटर घेऊन बसणं गरजेचं आहे, कारण विदाउट युझिंग कॅल्क्युलेटर वी कांट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लेम. कारण बरेचसे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचे आहेत, त्यासाठी कॅल्क्युलेटर घेऊनच बसायला पाहिजे. म्हणजे f of 1.35 ची किंमत किती आली? मायनस
-0.06213. ओके, -0.06213. आता काढलेलं उत्तर आपलं करेक्ट आहे का नाही बघूयात. शक्यतो काढलेलं उत्तर करेक्ट आहे का नाही आपल्याला पाहता येतं. कसं, डेटामध्ये आपल्याला माहिती आहे पहा, x इक्वल टू 1.2 असताना -0.112 व्हॅल्यू आहे. x इक्वल टू 1.4 असताना -0.016 व्हॅल्यू आहे. आपण आता व्हॅल्यू काढली x इक्वल टू 1.35 ला, ती किती आली, -0.06213. ओके, -0.06213, -0.06213. ओके, ही आपली व्हॅल्यू ऑफ y ऍट x इक्वल टू 1.35 आली. आपलं काढलेलं उत्तर करेक्ट आहे का नाही पाहण्यासाठी काय तर आपल्याला x इक्वल टू 1.2 असताना व्हॅल्यू ऑफ y दिली -0.112, x इक्वल टू 1.4 असताना व्हॅल्यू दिली -0.016 आणि आपल्याला विचारले x इक्वल टू 1.35 असताना y ची व्हॅल्यू काय असेल. ओके, आपल्याला माहिती आहे 1.35 विच लाईज इन 1.2 अँड 1.4. 1.35 व्हॅल्यू 1.2 आणि 1.4 च्या दरम्यान आहे. त्याच्यामुळे त्या पॉइंटला असणारी जी काही रिक्वायर्ड व्हॅल्यू ऑफ y आहे ती नक्कीच -0.112 आणि -0.116 यांच्या दरम्यानची काहीतरी असेल. दरम्यानची, ओके, एक्झॅक्ट मिडल असं मी बोलत नाहीये, यांच्या दरम्यानची काहीतरी व्हॅल्यू आहे. इन बिटवीन दॅट टू व्हॅल्यूज काहीतरी असणार आहे आणि आपलं उत्तर आहे -0.06213 which lies in between -0.012 and -0.016. therefore our answer is correct. ओके, असं शक्यतो तुम्ही स्वतःहून चेक करू शकता की आपला आन्सर करेक्ट आहे का नाही. न्यूमेरिकल मेथड मध्ये कॅल्क्युलेशन्सला महत्व आहे आणि कॅल्क्युलेशनची पुढची स्टेप आपण प्रत्येक पाठीमागच्या स्टेप वरून लिहित असतो. त्यामुळे प्रत्येक स्टेपचं कॅल्क्युलेशन हे करेक्टच केलं गेलं पाहिजे. ओके, कॉन्फिडन्सली केलं गेलं पाहिजे, करेक्टली केलं गेलं पाहिजे. गेटिंग दिस, दॅट इज द रिक्वायर्ड एक्झाम्पल ऑफ इंटरपोलेशन. ओके, नाउ इंटरपोलेशनचं एक्झाम्पल कसं सोडवायला लक्षात येत आहे. पूर्ण पेपर हा कसा आहे तर कॅल्क्युलस ओरिएंटेड आहे. ओके, कॅल्क्युलस ओरिएंटेड पेपर आहे, त्याच्यामुळे कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी calculate how to use, that is most important. Okay, now let us conclude today's lecture.